सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्यों बुलावहे त्यों बोलह स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। नाहौ जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुग्धा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया। परम सन्मान योग दीन दुनिया दे रहबर, जुगो जुग अटल 10 पातशाहियां दे साक्षात स्वरूप, दीन दुनिया दे तारक, सर्ब सांझी वालता दे उपदेशक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज पातशाह जी दी पावन निघी गो दे अंदर साहिब दी पावन बख्शिश दे सदका जीवन दीयां घड़ियां नूं सफलियां कर रहे गुरु सवारे खालसा जीओ। आओ जो साहिब ने अज दा सुभाग बख्शिश कीता है, कुछ समा आप संगत की ताबेदारी साहिब की ताबेदारी करदियां गुरमत विचारां की सांझ पाउणी है। आओ विचारां की प्रारंभता करन तो पहला सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के चरणां च अरदास करिए कि सतगुरु आप जी आसीस बख्शियो। जिस मुकाम जिस मंजिल नूं मिथ के असी तुरन लगे हाँ, आप जी रहमता करियो। असी अनजान राही हाँ, रस्ते तो भटक जाना साडा सुभाव है, पर सतगुरु साडी मंजिल बहुत दूर है। आप जी आसीस बख्शियो, सानू सुरत दा टिकाओ, मन बिरतियां इंद्रियां दी एकाग्रता बख्शियो, ताकि आप जी दे शब्द अते आप जी दे इतिहास की बड़े प्यार सत्कार सहित असी मिल करके विचार ते सांझ पा सकीए। आओ जितने जुड़ बैठे हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह तो आसीस लईए ते गुरु सवारियो बुलंद आवाज़ विच गुरफतेह दी सांझ पाओ ते मिल करके आखना करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समय समय ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने अपनियां आसीसां बख्श के विचारां दी दात बख्शी है। समय समय ते आप संगत दी सेवा दे विच दास हाजिर होया है। अज जो आप संगत ने मिल करके दास नूं विशा बख्शिया है, वो ये है कि संसार दे उत्ते आउणा, संसार दे उत्ते रहना ते संसार तो जाना किस तरह। ये आप गुरमुख संगतां ने मिल के दास नूं विशा बख्शिया है। निमाणा जिहा यतन है कि मैं आप जी दीआं उम्मीदां ते खरा उतरांगा। सब तो पहला संसार ते आउणा। असीं जितने बैठे हाँ, सारे संसार ते आए जरूर हाँ, पर जदों असीं थोड़ा जिहा अपने पिछोकड़ वल जावांगे, सानू इतना कुछ समझ आउंदा है कि मात गर्भ दे विचों साडी पैदाइश हुई है ते असीं एक रस्ते दे तहत संसार ते इस पंज भूतक शरीर नूं लैके आ गए हाँ। पर उस तो पहला भी थोड़ी जी एक प्रक्रिया है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੇ ਜੀਵ, ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹੇ ਕੈ ਫੁਰਮਾਇੜੈ ਜੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਆਏ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹੇ ਕੈ ਫੁਰਮਾਇੜੈ ਜੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਆਏ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਾਤ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਉਸ ਲੋਥੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮੰਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੀਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਫੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਕੋਈ 100 ਕੋਈ 50 ਦੇ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ, ਆਪਣਾ ਅਮਰ, ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਿਵ ਸੀ ਜਿਸ ਲਿਵ ਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਸੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਥੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਤੇਰੀ ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਰਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਦੁਖਾਂਤ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਉਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਠਰਾਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਗਣ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਣ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਣ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੈ, ਸਤਰੂ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ, ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਤ ਪਾਵੈ, ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਨੋ ਕਰ ਦੈ ਕਰ, ਪਾਪ ਸੰਬੂਹ ਨਾ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ, ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਤੋਸੋ, ਸੋ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਏ ਨਾਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਏ ਨਾਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਏ ਨਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਤੋਸੋ, ਸੋ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਸੀ, ਉਸ ਲਿਵ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਉ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਤ ਤੇ ਮਿਥਿਆਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਉਹ ਕੰਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿ, ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਆਇਆ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੂਪ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਾਏ ਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਔਰਤ ਇਮਾਨ, ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਖ ਨਾ ਪੀਜੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੁਰਗਾਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਇਨਸਾਨ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਦਮ ਦਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਚੱਲਦੀ। ਮਾਇਆ ਮਨਹੁ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਮਾਇਆ ਮਨਹੁ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਆਉਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੈ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਕਜ ਪਗ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਕਜ ਪਗ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਏ ਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਲਲਸਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਬਾਦੇ ਗੁਲਸਿਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਲੂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਨੋਗਥਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਬਾਦੇ ਗੁਲਸਿਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੋ, ਗੁਲਸਿਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ, बर्बादे गुलसितां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलसितां क्या होगा। कहता जिस बाग दी एक एक टाणी ते उल्लू बैठे होण, जरा को ध्यान दिओ अंजामे गुलसितां क्या होगा, उहदा रिजल्ट की होएगा, उहदा नतीजा की होएगा। तां साहिब बाणी अंदर कहते इस शरीर दे अंदर एक वकार जन्म लै लवे। उस विद्वान का इशारा इधर नूं है कि इस शरीर विच एक वकार जन्म लै लवे ते सारा जीवन जिहड़ा खत्म हो जाता है। ये जीवन गुलसितां तो शमशान बन जाता है, ये उजाड़ बन जाता है। क्योंकि साहिब की बाणी विच आप जी शब्द पढ़ते हो, साहिब ने कुछ जीवां की उदाहरण भी दी है कि जिहवा रोग मीन ग्रसियानो, मच्छी दे विच बहुते वकार ने, मच्छी नूं सिर्फ एक जुबान दे रस ने, जुबान दे चस्के ने उन्हों पकड़ विच दे दिता है। हाथी दे अंदर सिर्फ एक ही रस है, वो केड़ा है, काम हेत कुंचर लै फाकिओ, वो परवस पया विचारा। हाथी दे विच कोई बहुते रस नहीं, ਉਹਦੇ अंदर सिर्फ एक काम दा रस है। पर आप जी देखो इन्ना विशाल शरीर, इन्ने बल वाला हाथी, एक रोग होने करके साहब ने बाणी अंदर कहा काम हेत कुंचर लै फाकिओ, वो परवस पया विचारा। वो हाथी जिहड़ा कईयां तो काबू नहीं आउंदा, एक महावत छोटा जिहा हत्थ विच अंकुश लै करके उहनूं जिधर जी करदा तोरी फिरदा। कारण क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर काम ने जन्म ले लिया, मच्छी दे अंदर जुबान दे रस ने जन्म ले लिया, जीवन खत्म हो चुका है। तो उस विद्वान ने भी ये इशारा दिता कि जिस जीवन विच पंज पंज वकार जन्म ले जाण, उस जीवन का की बनेगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने भी यही कहा, इस जीवन नूं तबाह करन वास्ते एक ही वकार बहुत है। जे जीवन विच किसे दे लोभ आ गया, किसे दे जीवन विच लालच आ गया, किसे दे जीवन विच काम आ गया, किसे दियां अखां पराए तन नूं देखण तुर पियां, वो बस इसे रस्ते ते ऐसा तुरिया कि सारा जीवन तबाह हो गया। तो मैं जिक्र कर रहा जिस दे जीवन विच पंज पंज ऐब आकर के टिक जान, सारा जीवन मोह माया विषय वकारां काम क्रोध लोभ मोह हंकार की गिरफ्त विच आ जावे, तां गुरमुखो वो जीवन किस तरह बच सकता है, वो जीवन किस तरह का होवेगा। तो मैं जिक्र कर रहा संसार दे उत्ते एक वो इंसान रहिंदे ने जिहड़े माया मन हो ना विसरै मांगै दमा दम। सारा जीवन संसार दे उत्ते बस माया दे पदार्थ, ये जितना दृष्टमान संसार है इहदी पकड़ दे विच ही बतीत करदे ने। ते हुंदा की है, रिजल्ट उहदा की है, मैं ये भी अपना जिक्र कर देवां। जितना समा संसार दे उत्ते आप जी विषयां दी पकड़ विच रहोगे,
ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਅਲਪ ਮਾਤਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਲਪ ਮਾਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਅਲਪ ਰਸ ਹਨ, ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਰੂਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸ ਚਖਿਆ, ਉਹ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਪ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਬਸ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੋੜ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਹੰਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਮ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਕਲ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਲਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆ ਕਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲਕਸ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸਰਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਗੀਚੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਾਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਗੀਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਹਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਗੀਚੇ ਸਨ, ਫੁੱਲ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰੀਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਕਿ ਐ ਸਰੋਵਰ ਐ ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਦੇਹੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੈ ਦੋਖੜੈ ਸੜਿਓ ਹੈ ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੇਹੁਰੀ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈ ਦੋਖੜੇ ਸੜਿਓ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੜ ਚੁੱਕਾ, ਤੇਰੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਾਂਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬਗੀਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੇਹੁਰੀ। ਕਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੇਹੁਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਪੱਬਰ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰੋਵਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ, ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੋਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਰੋਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੜਫਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ,
ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੋਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪਕੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖੋ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਪ ਜੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਬਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲਾ ਸਾਬਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਹੋਣ, ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਸਾਬਣ ਤੇ ਕੱਪੜਾ। ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਬਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜੇ ਇਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਤ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੀਂਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਈਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗਿਣਨ ਤੁਰ ਪਾਓ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ 3-4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਰਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਤਰਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨੇ ਡੋਬੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੋਹਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਮਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀ ਹੈ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ। ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ ਉਹ ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀ ਹੈ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਓ, ਕਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਕਮਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਏਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ, ਅਨ ਕਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਨਿਆ,
ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਸੀ, ਅਨ ਕਾਇ ਰਾਤੜਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਨ ਕਾਇ ਰਾਤੜਿਆ, ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ, ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵਹਿ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ, ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵੇ। ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਆ ਕੁਛ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ, ਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੇੜਾ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਵੇਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰਾ ਪੇੜਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੇਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਕਦਾ ਤੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪਕਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲਾ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਕਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਪਰੋਸ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਤਵੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੌਤ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਐਵੇਂ 4-5 ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਪਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੌਤ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੌਤ ਸਮਝ ਲਈ? ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਹ ਪਹਿਰ ਚੱਲਦਾ, ਅਗਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੌਤ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝ, ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੁਹਲਤ ਮੁਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮੁਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਧਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸ ਹਟਾਇਆ, ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਘਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਘਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸਮਝ, ਜੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਰਾਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾ। ਆ ਜਿਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਖ ਨਾ ਪੀਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਲਾ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਤਾਏਗੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਦੀਮੀ ਸੁੱਖ ਲੋੜਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਭਾਵ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਥਨੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਖ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ, ਸੰਤ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਏ ਹਾਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਖਤ ਇਨਸਾਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਖਤ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਾ ਸੀ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਗਣਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਓ
ਉਹ ਸਾਕਤ ਬਪੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਏ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਉ। ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ। ਉਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰ ਮਰਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਾਕਤ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਕੋਏ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕਿ ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਹਿ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੁਝ ਸਮਾਵਹਿਗੇ ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵੇ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰ ਗਿਆ। ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਰੂ ਭਗਤ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਲੀ ਵਿਦਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਪੇਜ ਇਸ ਦੇ ਖੋਲਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲਣ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਫਿਰ ਪੇਜ ਇਸ ਦੇ ਖੋਲਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇਗੋ ਜਨ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਫਾੜ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ। ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤੰਗੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ,
पर कदी मच्छी ने पानी नालों प्रीत नहीं छड्डी। युग बीत गए पर कदी भौरे ने कमल नालों प्रीत नहीं छड्डी। पर दुखांत यह है, सिख अज गुरु के शब्द नाल जुड़दा है ते कल नूं गुरु के शब्द ते कटाक्ष करन लग जांदा है। ते उन्हां ने यह भी कहा कि वह एक तरफा प्रीत है पर फिर भी नहीं छड्डदे। गुरु की सुख देने वाली प्रीत है पर सिख फिर भी छड्ड जांदा। मैं एक शब्द साझा कर दवां। भाई गुरदास जी कहन लगे, दीपक पै आवत पतंग प्रीत रीत लग। दीपक है महा विपरीत मिले जार है। वो ते प्रीत करके आउंदा पर दीवा साड़ देंदा। अल चल आवत कमल पै स्नेह कर। कमल संपट बांध प्राण प्रहार है। एक भौरा कमल ते प्रीत लैके आउंदा पर कमल अगों नूं डब्बे विच अपने विच बंद करके मौत दे दिंदा है। दीवा उस पतंगे नूं साड़ के रख दिंदा है। मन बच क्रम जल मीन लिव लीन गत। बिछुरत राख ना सकत गह डर है। मच्छी पानी दे नाल प्रीत करदी है पर उसे पानी दे सामने तड़फ के मर जाती है पर पानी परवाह नहीं करता। भाई गुरदास जी कहन लगे, दुखदाई प्रीत की प्रतीत कै मरै ना टरै। कि देख इन्हां नूं दुख मिलदा है प्रीत करन विच। पतंगे नूं दुख मिलिया, भौरे नूं दुख मिलिया, मच्छी नूं दुख मिलिया, पर भाई साहब कहन लगे ना टरै। ये फिर भी नहीं कहते कि असीं प्रीत छड्डदे नहीं। मच्छी फिर भी प्यार करदी, दीवे दे नाल पतंगा फिर भी प्यार करदा है। पर भाई साहब कहन लगे, गुरसिख सुखदाई प्रीत क्यों विसार है। जो दुख देने वाली प्रीत नहीं छड्डदा पिया ते गुरसिखा फिर तू सुख देने वाली गुरु की प्रीत क्यों छड्डदा पिया। गुरु की प्रीत विच सुख है ते गुरमुख संसार ते आए इक्को रस्ते तो आ पर इत्थे आके साडे दो रस्ते हो गए। असीं आउणा इस तरह, असीं रहना इस तरह दा सी कि संसार ते रहिंदे गुरु के शब्द साडे अंदर रहिंदा ते शरीर साडा संसार विच विचरदा। जिन्हों भगत जी ने कहा, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। पर होया कि चित संसार नाल जुड़ गया ते शरीर जिहड़ा संसार दे विषयां विच ग्रसिया गया। संसार ते रहना, शरीर संसार दे विच रवे ते शब्द गुरु का हिरदे विच रवे। मन शब्द करके, मन बाच क्रम करके गुरु के शब्द नाल लीन रहिए। संसार तो जाना किस तरह दा है? जाना इस तरह दा है कि आवन जाना हुक्म ते सहका हुक्म है बुझ समावेंगे बोहर हम काहे आवेंगे। इस तरह संसार तो जाइए कि संसार भला कवे, संसार साडे जाण तो बाद धन धन कवे। तुहाडा आया, तुहाडा संसार ते रिहा ते तुहाडा संसार तो क्या होया, सफल हो जाएगा। जे सिर्फ माया विच जिउं के चले गए तो फिर संसार ते अज भी लाहनतां ने ते संसार ते जाण तो बाद भी सानू लाहनतां ही पैणगियां। बस ये याद रखिए, गुरु के शब्द का पल्ला पकड़िए, शब्द नाल जुड़िए, सानू जीवन की समझ आ जाए, जीवन जिउण की जांच आ जाए। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा बख्शिओ। कोटान कोट धन्नवाद सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का। कोटान कोट धन्नवाद आप रब स्वरूप गुरु सवारे खालसा साध संगत प्रबंधक वीरां दा। अते अखीर मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ सिंगर रिकॉर्ड्स का, जिन्हां ने अपना कीमती समा कढ़ के दास दियां इन्हां विचारां नूं अपने कैमरे विच बंद करके पावर रिकॉर्डिंग की है। उन्हां दा भी कोटान कोट धन्नवाद। सतगुरु सारिआं नूं चढ़दी कला बख्शिश करन। आओ फतेह दी सांझ पाओ ते आखना करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।